दरबारे खालसा दे YouTube चैनल ते साढ़े सारे साथियों नूं अज का जिहड़ा प्रोग्राम है असीं लैके हाजिर होए हैं, जिहड़ा कि साडा साडे नाल बहुत उहदा गूढ़ा संबंध आ साडे जीवन दे नाल, साडी सेहत दे नाल, साडी रोज़मर्रा जीवन दे नाल। जिवें कि कुदरती खेती की आपां गल करदे हां, इसे तरह जहर मुक्त सब्जी की भी गल होंदी है, क्योंकि भोजन दे विच अनाज दे नाल नाल सब्जियां की बड़ी महत्ता आ। ते ये जो साडा सब्जी का गल चलती है, तो सब्जियां दे विच बहुत सारे जहर जिहड़े आ वो वरते जाते हैं। ते किसान वीर असीं सारे हैगे, असीं जानते हैं बहुत सारिया जहरां जिहड़ियां उहदी बिजाई तो लैके और उहदे परवरिश दौरान और फसल तोड़न तक, इत्थों तक भी आम अक्सर सुनिया जाता है भी रात को स्प्रे की जाती, शाम को स्प्रे करके अगले दिन सब्जी जी तोड़ के बाजार में आ जाती है। सो ये जो सब्जियां सानू बाजारों में मिलदियां ने वो बहुत ही खतरनाक और जहरां भरपूर होंदियां ने ते साडी सेहत वास्ते बहुत माड़ियां ने। सो इस पक्ष नूं रखते ध्यान दे विच रखदे होए साडे नाल अज शामिल होए ने एक बहुत ही प्रमुख शख्सियत है साडी डॉक्टर सुखदीप सिंह जी हुंदल, जिहड़े कि असिस्टेंट डायरैक्टर ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट विच और नाल ही नोडल ऑफिसर ने, जिहड़े कि घरेलू बगीचियां वास्ते जो सब्जियां दी किट्टां अक्सर साडे किसान वीरां नूं पता होएगा। तो आपां जो घरां विच सब्जियां बीजदे हां और डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर वालों जो सब्जी दी किट्टां, सब्जी के बीज दी किट्टां जो तैयार की जांदियां ने, वो सारियां ये डॉक्टर साहब जिहड़े ओहदे इंचार्ज ने और ये डॉक्टर साहब वो सारे बीज सानू मुहैया कराउंदे ने। ते और जदों दा वो आरंभ होया वा काम, काफ़ी लोग जिहड़े आ ना वो कुदरती खेती की जिहड़ी घरेलू बगीची है, घरेलू बगीचे विच जिहड़े ना बहुत लोग किसान जिहड़े जुड़े ने ते ये ओहदे भी स्टेट ऑफिसर ने। ते इन्हां दा लम्मा तजर्बा आ, कोई 27-28 साल की इन्हां दी जिहड़ी नौकरी है और काफ़ी इन्हां दा तजर्बा रहा है। पिछले समय च वक्-वक् ग्रुपां में शामिल ने, WhatsApp ग्रुप जिहड़े चलदे ने जिहड़े कि किसानां नूं जानकारियां मुहैया कराउंदे ने, उन्हां ग्रुपां में शामिल ने और बहुत ही इन्हां दा निघा सुभाਅ आ और हर तरह का जिहड़ा सहयोग किसानां नूं दिंदे ने, हर तरह की जिहड़ी जानकारी आ किसानां नूं मुहैया कराउंदे ने। ते डॉक्टर साहब का जिहड़ा इस पक्ष ते बहुत पकड़ है तगड़ी, आपां जे आखीए जिहड़ी साडी कुदरती खेती दे विच जिहड़ी जहर मुक्त खेती दे विच जिहड़ी असीं घरेलू बगीचे तैयार करनी आ, उस विच डॉक्टर साहब दा बहुत वड्डा जिहड़ा वा ना वो हत्थ है इन्हां दा। सो असीं अज इन्हां दे रूबरू हो के इन्हां को जिहड़ा वा विचार जिहड़ा वा वो करांगे इन्हां दे नाल कि जो घरेलू बगीची आ ये किवें जिहड़ी आ इहनूं जिहड़ा वा प्रबंध किया जाए, किवें इहदी बिजाई की जाए और किवें इहदी जिहड़ी संभाल की जाए, क्योंकि अक्सर सब्जियां विच कीड़े मकौड़ियां की बहुत भरमार हो जाती है और सानू मेहनत करने के बावजूद भी कई बार सब्जी खानी नसीब नहीं होंदी। अज असीं डॉक्टर साहब के नाल सारे इस विषय ते चर्चा करांगे, जिहड़ा सानू जहर मुक्त जिहड़ा सब्जी अपने घरां विच सानू किवें मिले और किवें असीं अपना सेहत ते तंदुरुस्त रख सकीए, साडे वातावरण में असीं अपने जिहड़े उहदी संभाल कर सकीए। ते मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर हुंदल साहब नूं बेनती करांगा कि तुसीं संगतां दे होवो जी। दरबारे खालसा के ग्रुप के मैंबर साहबान ते होर साथियों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो धन्नवाद है कि अज पहली बारी तुहाडे नाल रूबरू होने का मौका मिलिया। चलो WhatsApp ग्रुपां की जिस तरह गुरमुख सिंह नाल गल कीती है, तुहाडे नाल गल्लां बातां करदे रहिंदे आ। तो अज जिहड़ा लाइव तुहाडे नाल गल करन दा अज मौका मिलिया कि घरेलू बगीची दे उत्ते इस वास्ते बागबानी विभाग ट्रैक्टर बागबानी की अगवाई दे विच उपराले कर रहा ते इहदा काफ़ी जिहड़ा साडे लोकां दे मनां दे विच तब्दीली आई है। आ जिहड़े हुण आपां 2-2.5 महीने घर बैठे सां, इहदे विच
ਹੋਰ ਵੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਰਹਿਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅਨਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ, 90 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ 90 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 300 ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈਏ, 120 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 180 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਰੋਈ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੀ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਅੱਜ ਜੋ ਨੱਠ ਭੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸੇ ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਲੋੜ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਵਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-3.5 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਚਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੁਛ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਪਿਛਵਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਾਉਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਛੱਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2-2.5 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ 5 ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਕਾਰ ਇਹਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ pH ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 6.5 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਢੇਰ, ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਢੇਰ ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਆਲੂ ਆ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਆ, 'ਚੋਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਤੇ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਕੜੀ ਪੱਤਾ, ਧਨੀਆ, ਗਾਜਰ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ B2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ B3 ਆ ਉਹ ਆਲੂ, ਗਾਜਰ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਸ਼ਲਗਮ, ਮਟਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ। ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਪਨੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਗਣ ਨੇ, ਗੋਭੀ ਹੈ, ਬਰੋਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਨੀਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸੀਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ
ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈੱਡ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਰਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੀੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰੁਸਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੰਚਾਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਊਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਆਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੂਨ ਚ ਲਾਉਣੀ ਆ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਆਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸੀ ਢੇਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਜਾਂ ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ 100 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ, ਮੈਂਥਾ, ਤੁਲਸੀ, ਕੜੀ ਪੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੱਟ, ਬ੍ਰਹਮੀ, ਗਲੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸੁਹਾਂਜਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੋ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਆ ਉਹ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤੁਲਸੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਸਤਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੇਂਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਫਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਗੀਚੀ ਆ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਗੀਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2-3 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਕੀੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਕੀੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਜਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥ੍ਰਿਪ ਆ, ਰਸ ਚੂਸ ਕੀੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਲੇ ਚਿਪਚਿਪੇ ਟਰੈਪ
ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਲੇਟ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਲੇਟ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਦਾਰਥ ਲਾ ਦਈਏ, ਵੈਸਲੀਨ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਡੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀੜੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆ, ਥ੍ਰਿਪ ਆ, ਰਸ ਚੂਸਕ ਕੀੜੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰੀਸ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਲੀ ਦੇ ਰੋਗ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਦੇ ਰੋਗ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਲ ਸੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਆ, ਜੇ 4 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ 4 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ 3 ਲੀਟਰ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ 15 ਦਿਨ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਲੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਪੱਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਲਸਣ, 1 ਕਿਲੋ ਅਦਰਕ, 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ 14 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਆ। ਲਾਲ ਭੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਪਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 20 ml ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੇ ਧੂੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਤਰੇਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਪੱਤੇ, ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਭੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਭੁੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੇ ਸਵਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਸਕੋ ਤੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਸਵਾਹ ਦਾ, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਪਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚ ਘੋਲ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਔਰ ਸਵਾਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਸ ਚੂਸਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀੜੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ 3000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ, ਅਜੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪਛਵਾੜੇ ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਹਵੇਲੀ ਚ, ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਗੀਚੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਬਗੀਚੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਰੋ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜ ਦੀ ਕਿੱਟ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਚ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ 70-80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 70-80 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਢੰਗ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਪਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗਾ ਪ੍ਰਿੰਟਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਖਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਬੈੱਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਖੁਰਾਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਚੱਪਣ ਕੱਦੂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਰੇਲਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਘੀਆ ਕੱਦੂ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਟਿੰਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਘੀਆ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਮਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਕਤ, ਲੰਬਾ ਤੇ ਗੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੀਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਵਿੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਰਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਧੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਲਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾ ਦਈਏ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਦੀਨ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਆ, ਜੈਵਿਕ ਢੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਵਰਤੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਲਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀੜੇ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਨ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।